الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق اللہ العظیم۔ دینی اور اسلامی ماں بہنوں، اللہ پاک کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس خالق نے، اس مالک نے، اس پیارے اور شفیق مہربان خدا نے ہم تمام کو دنیا میں پیدا کرنے کے بعد ایک بہت بڑی شریعت عطا فرمائی، ایک بہت خوبصورت طریقہ زندگی گزارنے کا عطا فرمایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت کی بات ہے، مہربانی کی بات ہے۔ اللہ پاک نے اس طریقے میں ہماری 100% بھلائی رکھی ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق۔ یہ ہے شریعت، یہ ہے زندگی کو اسلامی طریقے کے مطابق گزارنے کا ایک بندھارن۔ تو اب ہمیں اسلام کے باغیچے میں داخل ہونے کے بعد، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، ہماری جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور ہمارے لیے جو سب سے بڑی محنت ہے، وہ ہے اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا کہنا ماننا۔ اور اللہ نے جو کہا قرآن کریم میں، اور ہمارے نبی علیہ السلام نے جو کر کے دکھایا، اس میں ہمارے لیے 100% نفع ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اور یہ بات ایسی ہے کہ جو کوئی اس کو کرے گا وہی اس کا پھل پائے گا، وہی اس کی مٹھاس کو چکھ پائے گا۔ یہ بات کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ جیسے ہم دنیا میں ہمارے معاشرے کے حساب سے گایوں بیسوں اور کھیتی کا کاروبار کرتے ہیں، تو جو کرتا ہے وہی فائدہ اٹھاتا ہے، اسی کے گھر میں آسانی سے روزی آتی ہے، وہی اپنے پیسوں کی بچت کر کے سارے دنیا کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ جو نہیں کرتا اسے نفع نہیں ملتا۔ تو ماں بہنوں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک کلمے والی ہے، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا کہنا مانیں۔ اور وہ کوئی باری بھی نہیں ہے، اور وہ کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، کوئی بوجھ والا بھی نہیں ہے۔ ہم کرنا شروع کریں گے، شروع میں تھوڑا بوجھ پڑ سکتا ہے عادت اور مزاج نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن جب ہم کرنے کی عادت ڈال دیں گے تو انشاءاللہ اس کی اتنے میٹھے پھل ہے کہ ہم پوری زندگی کھائیں گے، اور ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد بھی وہ دین کا پھل کھائے گی، اور زندگیوں میں خوشیاں آئے گی، زندگیوں میں چین اور سکون آئے گا۔ تو وہ باتیں ہیں کیا؟ تو ماں بہنوں، وہ باتیں ہیں سب سے پہلی نماز۔ ہم اپنی زندگی میں، ہم اپنے 24 گھنٹے میں ٹائم پر جو 5 نمازیں آ رہی ہے، ان نمازوں کو ہم 100% اپنی زندگی میں شوق سے لانے والے بنیں۔ ہم ایک پلان بنائیں، ایک ترتیب بنائیں کہ میں اپنے کام کاج کی ایسی ترتیب بناؤں کہ نماز کے لیے میرے پاس آسانی سے وقت نکل جائے، اور کبھی
اگر کام کی بھیڑ ہو جائے تو ہم کام کو چھوڑ دیں، کام کو آگے پیچھے کر لیں اور اپنی نماز کو پہلے نمبر پر رکھیں۔ اگر ہم نماز کو ضائع کریں گے، کام کو وقت پر کریں گے، نماز کو آگے پیچھے کریں گے، ماں بہنوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں بڑی دھمکی عطا فرمائی ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جو کوئی مرد عورت نماز کی پابندی نہ کرے تو اس کا حشر کل قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرعون کے ساتھ، قارون، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ اللہ کل قیامت میں ہمیں اٹھائے گا۔ کن کو؟ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ نماز چھوڑنا نہیں، نماز کو آگے پیچھے کرنا، نماز کو اس کی ترتیب سے ہٹا دینا، اس کا اتنا بڑا گناہ ہے ماں بہن۔ تو ہم نماز کو سمجھنے والے بنے۔ اور نماز ایک تو اللہ پاک نے الگ الگ ٹائم پر رکھی ہے کہ ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا نماز میں اللہ پاک نے سب سے پہلا جو فائدہ رکھا ہے وہ دنیا کا ہے، ہماری روزی کی آسانی کا اس میں مسئلہ اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اور نماز زندگی میں جب آتی ہے تو دلوں کا سکون لے کر آتی ہے۔ ہم سنتے ہیں نا اذان میں اب مؤذن یہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، پھر کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، نماز پڑھو کامیابی ملے گی۔ یہ اذان میں یہ کہا جا رہا ہے۔ تو ہم ذرا اپنی زندگی میں اس کا انوبھو تو کریں، اس کا تجربہ تو کریں کہ نماز میں کامیابی کیسے رکھی ہوئی ہے۔ یقیناً جو مستورات اپنے آپ کو نماز کی پابند بناتی ہے ان کے گھروں کا نظام پورا الگ تھلگ ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آتی ہے، اللہ کی مدد 100% اترا کرتی ہے۔ وہ گھر ایک امن اور سکون کا گھوڑیا بن جاتا ہے، گہوارہ بن جاتا ہے، اور اللہ پاک خوش ہوتے ہیں، رحمتیں اور برکتیں اتارتے ہیں۔ اور ماں بہنوں، ہم ایمان والوں کو رحمتوں اور برکتوں کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی برکت کے بغیر ہم اپنی زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتے۔ اور ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے گود میں پلنے والی بچیاں، ہمارے پاس میں رہنے والے چھوٹے بچے ہماری نماز کو دیکھ کر اپنی زندگی میں نماز لانے والے بنیں گے۔ اور نماز جب ان کی زندگیوں میں آئے گی تو انشاءاللہ وہ جو بڑے ہوں گے وہ آپ کے دل کا سکون بنیں گے، وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، اور جو بڑے ہوتے رہیں گے آپ ان سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، آپ کو مزہ آئے گا، چونکہ دین میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ایک جگہ اپنے نیک بندوں کی عادات کو بیان کرتے ہیں، ان کی اچھی ٹیووں کو بیان کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں میرے نیک بندے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو مجھ سے دعاؤں میں یہ کہتے ہیں اے اللہ ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کیسے تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، تم پہلے دین پر آ جاؤ، تم تقوی پر آ جاؤ۔ تو ماں باپ اگر اپنی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو اپنی زندگی دین پر لانی ہوگی، اور دین میں سب سے بڑا حکم یہ نماز کا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں نماز لائے گی تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو مرد حضرات ہیں وہ نمازی بنیں گے۔ اور نماز کا ایک فائدہ قرآن کریم میں اللہ بیان فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جب آتی ہے تو زندگی کے اندر سے گناہ ختم ہوتے ہیں، نماز جب آتی ہے تو بے شرمی ختم ہوتی ہے، نماز جب آتی ہے تو نافرمانی ختم ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے وہ نمازی انسان۔ تو ماں بہنوں، آج بیچارے مرد حضرات اور عورتیں یعنی پریشانی کے عالم میں ہیں، بے شرمی، گناہ، نافرمانی، یہ وبائیں، یہ لتیں پریشان کر رہی ہے، وہ بیچارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہم اپنی لتوں کو اور عادتوں کو کیسے چھوڑیں، تو اس کا نسخہ اور اس کا طریقہ نماز کو بسانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سامنے جب یہ بات آئی کہ ایک انسان، ایک مسلمان نماز بھی پڑھتا تھا اور چوری بھی کرتا تھا، تو نبی علیہ السلام نے کہا
کہ ایک دن اس کی نماز اس کو چوری سے بچا لے گی، اس کی زندگی سے چوری ختم ہو جائے گی۔ تو ہم اپنی نماز کو ہم زندہ کرنے والے بنیں۔ اور دوسرے نمبر پر مستورات کے لیے جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ ہے پاکی اور صافی کا نظام۔ جہاں ہم اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں وہیں پر ہم اپنے گھروں کو پاک رکھنے والے بنیں، اپنے بدن کو پاک رکھنے والے بنیں، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے والے بنیں، ناپاکی سے ہم دور رہیں۔ صفائی ستھرائی اسلام میں نہیں ہے، صفائی ستھرائی کے ساتھ پاکی بھی ہے۔ ہم گھر میں نظام بنائیں، ہمارے سنڈاس باتھ روم کا نظام اچھا ہو، ہمارے وضو خانے کا نظام اچھا ہو۔ ہم طویلے میں کام کرنے کے لیے جائیں تو وہاں ہم اپنے کپڑوں کو الگ رکھیں تاکہ نماز کے لیے ہم آسانی سے دوسرے کپڑے پہن کر جلدی سے نماز پڑھ سکیں۔ یہ ترتیب بنانا ایمان والے ہونے کے ناطے ضروری ہے۔ اللہ پاک نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 حدیثیں بیان فرمائی ہے۔ صفائی ستھرائی بھی اللہ کو پسند ہے اور پاکی یہ تو آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے۔ صفائی ستھرائی بھی پسند ہے اللہ کو، اس کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، لیکن پاکی کا اس سے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ پاک ہم رہیں گے تو انشاءاللہ آج جو گھروں میں آسیبی اثرات ہے، جنات کے اثرات ہے اور پریشانیاں ہیں طرح طرح کی، وہ اسی لیے ہیں کہ ہمارے سنڈاس باتھ روم کا نظام اور ہمارے گھر کا نظام پاکی اور صافی والا نہیں ہے۔ تو ہم آپ کے لیے تو اس بات میں لگنا، یعنی صفائی میں پاکی میں لگنا یہ عبادت ہے۔ آپ اگر اپنے اس گھر کے نظام کو پاک اور صاف بنانے میں لگے ہوئے ہیں تو یقیناً آپ ایک عبادت کر رہے ہیں، آپ کو اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے کہا کہ بھئی ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کوئی بڑی بات کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، کوئی موٹی بات نہ تھا જેના કારણથી એમની પકડ થઈ રહી છે, બલકે મામૂલી વાત છે। એક માણસ ચાડી કરતો હતો એની જિંદગીના અંદર, એકની વાત બીજાને કીધી ઝઘડો કરવા માટે, એની આદત હતી જેના વજેથી એને અઝાબ થઈ રહ્યો છે, અને બીજો માણસ પેશાબના કતરાથી નતો બચતો, ફિકર નતો રાખતો, એના વજેથી એના કબરના અંદર અઝાબ થઈ રહ્યો છે, એની પકડ થઈ રહી છે। તો મા બહેનો આ વાક્યો શું કહી રહ્યો છે? આપણને એ મેસેજ આપે છે કે આપણે પોતાની જિંદગીના અંદર પાકી સાફીનો નિઝામ લાવીએ। પોતાના નાપાક કપડો બાથરૂમના અંદર આપણે ના રાખીએ, આપણે તોથી હટાઈ લઈએ। એક બહુ મોટા આમિલ પડોશી મુલ્કના એમને કીધું કે જે કપડો બાથરૂમના અંદર વધારે ટાઈમ પડ્યો રહે છે અને એ કપડો જ્યારે માણસ પહેરે છે, વાપરે છે, એ જગા શેતાનોની રવાની જગા છે, એ જગા ખબીસોની રવાની જગા છે, તો આપણા કપડોના અંદર પણ અસરાત આવે છે। માટે આપણે એનો ખ્યાલ રાખીએ કે નાવાના ટાઈમ પર આપણે જે કપડો લઈને જાય એ કપડો પહેરીને બહાર આવીએ, અને બીજો જે આપણો ધોવાનો કપડો હોય એ અંદર ના રાખીએ, આપણે વોશિંગ મશીનના અંદર મૂકી દઈએ યા બહાર લઈને આપણે મૂકી દઈએ, એ જગાથી આપણે હટાઈ લઈએ। ને तीसरी बात मां बहनों, आपनी सोहबतना अंदर आपनी औलाद रस माटे हालना जमानों में एमनी तरबियत जरूरी है। ये स्कूलना माहौलना अंदर जोए से विचारो, અને સ્કૂલનો માહોલ આપણે જોણીએ છીએ ઇસ્લામ માટે કેટલો ખતરનાક માહોલ છે, તો એની તરબિયત આપણે ઘેર રહીને કરવી પડશે। તો એની તરબિયતની શકલ શું છે? આપણે ખાવા જ્યારે બેસીએ તો એમને શીખવાડીએ, બેટા ખાવાનો તરીકો આ છે અને દુઆ પઢીને ખાવાનું છે। પેશાબ પોણી માટે જ્યારે આપણું છોકરું જાય તો ઓઢણી ટોપી ઓઢીને જાય અને દુઆ પઢીને જાય। જ્યારે હુરવાનો ટાઈમ આવે તો આપણે એને દુઆ શીખવાડીએ। જ્યારે ઘરથી નીકળે તો આપણે એને ફી અમાનિલ્લાહ કહીએ કે અલ્લાહ તારી હિફાજત કરે। ઓના અજીબ અસરાત છે, ઓની અજીબ બરકતો છે। હદીસના અંદર આવે છે કે જે ઘરના અંદરથી કોઈ માણસ મર્દ औरत નીકળે અને ઘરવાળા એના દુઆ આપે છે ફી અમાનિલ્લાહ, અને ગુજરાતીના અંદર ભાઈ બેટા તું જા અલ્લાહ તારી હિફાજત કરે, તો અલ્લાહ પાક કહી રહ્યા છે એ મારા બંદા બંદી તું એ આ છોકરાના છોકરીને મારા હવાલે કર્યો, એની હિફાજત કરવાની જિમ્મેદારી મારી છે।
તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણું છોકરું, આપણા ઘેરથી જવાવાળો મર્દ, औरत, બચ્ચું, બૂढ़ું જે બી જાહ આપણે એને દુઆ આપશો તો ઇન્શાઅલ્લાહ દુનિયાના સરાદથી, દુનિયાની શૈતાની મુસીબતોથી, હર એતબારથી અલ્લાહ પાક એની હિફાજત કરશે અને હિફાજતના હાથી આપણો માણસ આપણા ઘેર આવશે. તો આ દુઆઓનો ehtimam, છોકરું ખાવાના ટાઈમ પર મૂડમાં હોય, પૂરવાના ટાઈમ પર મૂડમાં હોય, આપણે એ ટાઈમની કદર કરી અને એમને બે ચાર વાતો કહીએ, એમની તરબિયત કરીએ, ઘરનો એવો માહોલ બનાવીએ. દુઆઓ બિચારા મોલસાબો મદરસામાં શીખવાડે છે પણ આપણે ઘેર હોજ નહીં લેતા, જેના વજહથી એ યાદ કરેલી દુઆઓ અમલમાં નહીં આવતી. અને બચપનમાં જે વસ્તુ અમલમાં આવી જાય છે ઇન્શાઅલ્લાહ ગળપણ સુધી એ વસ્તુ યાદ રહેશે. ગમે તેવા માહોલમાં જાય પણ ઇન્શાઅલ્લાહ એ માહોલના અંદર આ યાદ કરેલી વસ્તુઓ એના માટે ફાયદાકારક બનશે. એટલા માટે મા બહેનો, આપણી ઔલાદને ખાલી ખવડાવવાની આપણી જિમ્મેદારી નથી, એમને પૈસા વાપરવા આપવાની જિમ્મેદારી નથી, એમની દીનની ફિકર, એમની તરબિયત એ પણ મા બાપની જિમ્મેદારી છે. કુરાનના અંદર અલ્લાહ પાકને કીધું, જે મેં આયત પઢી હતી, અલ્લાહ પાક કહી રહ્યા છે, એ ઈમાન વાળો, તમે પોતાના ઘરવાળોને, પોતાના છોકરોને ગુનાહોથી બચાવો. ગુનાહ એક આગ છે. જેવી રીતના આપણે બહાર આગ હળગાઈ હોય અને આપણો છોકરો, બહેરો અને આપણા આદમીને, ઘરનો કોઈ બી માણસ એ આગના અંદર જતો હોય તો આપણે એને ખેંચીને પાછો લાવીએ છીએ, એને સમજાવીએ છીએ. એક વખત જાય તોય પણ પકડીએ, 2 વખત, 3 વખત, 100 વખત જાય, આપણે એને ફોલાઈને પકડીને પાછો લાવીએ છીએ અને આગનું નુકસાન આપણે ઓળખીએ છીએ. આપણે એને આગમાં જવા દેતા નહીં. તો અલ્લાહ પાક એ સમજાઈ રહ્યા છે આપણને કે મારા બંદો બંદીઓ, જેવી રીતના આગ એક નુકસાન પહોંચાડવા વાળી વસ્તુ છે, એવી રીતના ગુનાહ એ નુકસાન પહોંચાડવા વાળી વસ્તુ છે. આપણે 1-2 વખત ટોકી અને પડી ના મૂકીએ કે મલસાબ આ તો માનતો નહીં, મારી છોકરી તો મારા કીધા કાયમ નહીં. ના મા બહેનો, આપણે 100 વખત, 1000 વખત જેવી રીતના આગથી બચાવીએ છીએ એવી રીતના આપણે પોતાની ઔલાદની, પોતાના ઘરના માણસોની એવી જ રીતના ફિકર કરવાની છે. એને મૂકી નહીં દેવાનું. અલ્લાહ પાકનો હુકમ છે, અલ્લાહ પાકની આ તરતીબ છે. માટે આપણે આપણા ઘરના અંદર આ માહોલ જેવી રીતના બને, નમાઝ જેવી રીતના જિંદા થાય, પાકી સાફીનો નિઝામ જેવી રીતના બને, ઘરના અંદર આપણે છોકરોની તરબિયત જેવી રીતના કરીએ, એના માટે આપણે કુરબાની આપવી પડશે. એના માટે આપણે મહેનત કરવી પડશે. મહેનતની શકલ શું છે? મહેનતની શકલ એ છે કે આપ ઘરના અંદર તાલીમ જિંદા કરો. ઘરના અંદર મર્દ હજરાત પડેલા હોય તો એમને કયો, એ કિતાબ ખોલીને તમાર હોમાં અલ્લાહ અને અલ્લાહના રસૂલની વાતો સંભળાવો. તમે પડેલા હોય, તમારી છોકરી, છોકરો પડેલો હોય તો એનું પડવાનું યાદ પણ રહે અને ઘરના અંદર દીનના મુજાગરા થાય તો ઇન્શાઅલ્લાહ આ બધી વાતો આપણા દિલ પર અસર કરશે અને આપણું દીન આપણા દીનનું ચાર્જિંગ થાય, આપણો દીની જોશ આવશે. જેવી રીતના દુનિયાના આપણે મુજાગરા કરીએ છીએ અને મુજાગરા કરવાના વજહથી આપણને દુનિયાનો જોશ ચડે છે. આપણે થાકેલા હોય, બીમાર હોય, હર હાલતમાં આપણે દુનિયાનું કામ કરીએ છીએ. એ મુજાગરાના વજહથી આપણા અંદર એક જોશ આવે છે. એનું નફો નુકસાન આપણા હોમાં આવે છે તો આપણે એના નફો લેવા માટે, નુકસાનથી બચવા માટે આપણે દોડમ-દોડ કરીએ છીએ. એવી રીતના મા બહેનો, આપણે દીનના મુજાગરા કરવા પડશે, એના ચર્ચા કરવા પડશે તાકી દીનનો નફો, દીનનું નુકસાન આપણે ઓળખીએ અને આપણા અંદર જોશ પેદા થાય. ચોકદારો બયાન હોબળી અને જેવી રીતના આપણને અસર થાય છે, આ અસર રોજ બાકી રહે એના માટે ઘરની તાલીમ સમાવે. ઘરના મર્દ હજરાત બિચારા મસ્જિદોના અંદર તાલીમ હોબળતા હોય છે પણ ઘેર આવીને ઘરનો માહોલ નહીં મળતો, જેના વજહથી એમની તાલીમ પોતાની જિંદગીના અંદર ને પોતાના ઘરવાળાના અંદર કોઈ અસર નહીં કરતી. ઘરની દીનદારી અસલ છે. મર્દની દીનદારી ઘરના ચોખડ સુધી રહેશે અને ઘરની ઓરતની દીનદારી આખા ઘરના અંદર અસર કરે છે. આપના અંદર જે અલ્લાહ પાકને તાકાત રાખી છે કે આપ અગર દીનના પોતાનું ઓળવાનું વિછોના બનાવી દેહો, ઇન્શાઅલ્લાહ પોતાની ફિકર બનાવી દેહો દીનના, તો ઇન્શાઅલ્લાહ મર્દ હજરાત ગમે તેટલો બેફિકરો હશે, ગમે તેટલો દીનથી દૂર હશે પણ તમારી ફિકરના નતીજામાં એક દિવસ જરૂર દિન પર આવી જાય.
અસલ આજ જે બેદીનીનો માહોલ છે, આજ જે બેફિકરીનો માહોલ છે મા બહેનો, એ એટલા માટે છે કે મર્દ હજરાત થોડી ઘણી દીનદારી મસ્જિદના અંદર અવર જવરના વજેથી રાખતા હોય છે, પણ ઘરના અંદર તાલીમનો માહોલ ન હોવાના વજેથી, દીનના મુજાગરા ન હોવાના વજેથી ઘરના અંદર દીની માહોલ નથી બનતો, જેના વજેથી એ મર્દને દીન પર હેડવું, એનું દીન પર બાકી રહેવું મુશ્કેલ થઈ જાય છે. એટલા માટે મા બહેનો પોતાની જિંદગી પર રહમ ખાય, પોતાની ઔલાદની જિંદગી પર રહમ ખાય, દીનના માટે ફિકર કરવી બહુ જરૂરી છે. ઇતિહાસ આપણે ઉપાડીએ, સહાબાની જિંદગી આપણે ઉપાડીએ તો એ જિંદગીના અંદર જે સહાબાને કુરબાની આપી હતી, જે અંથક મહેનતો દીન માટે કરી હતી, એ મહેનતનું કારણ શું હતું? એમની ઘરની મસ્તુરાતની દીનદારી હતી. સહાબા જે હર દીનનો તકાદો પૂરા કરતા હતા, હર દીનની વાત પર હેડતા હતા, એનું કારણ એ હતું કે એમના ઘરોના અંદર જે મસ્તુરાત હતી એ દીન પીધેલી મસ્તુરાત હતી, દીનની ફિકરમંદ મસ્તુરાત હતી, જેમના વજેથી પીઠ પાછળ એ પહાડ બની ઊભી રહેતી હતી. અને કોઈ બી અલ્લાહના નબી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામનો હુકમ આવતો, એ ઓરતો કહેતી તમે 100% નબી સાહેબની વાત પર અમલ કરો, અમારી ફિકર મત કરો. ચમ એ વસ્તુ સમજી હતી કે એક ઈમાન વાળાના માટે દુનિયાના અંદર સૌથી અગર સારી અને સુંદર વસ્તુ છે તો એ દીનની મહેનત છે. અને ત્યારબાદ આજ સુધી અને કયામત સુધી જેટલા બી ઘરોના અંદર દીન આવ્યું છે અને આવશે, એ બધી દીનની મહેનતોના અંદર ઘરની ઓરતોની જ મહેનત છે. જેટલા બી અલ્લાહના વલી બન્યા, જેટલા બી અલ્લાહના બુઝુર્ગો ગુજર્યા, એ બધા વલીઓ અને બુઝુર્ગોના પાછળ એમની ઘરની મસ્તુરાત અને ઓરતોની મહેનત હતી. અબ્દુલ કાદિર જીલાની અલૈહિ રહમા જે ચોર અને ડાકોના કાફલાના વચમાં હાચું બોલી જોઈ છે, એ હાચું બોલવાની આદત કને પાડી હતી? એમની માએ પાડી હતી. કે માં સમજતી હતી વાતને, તો હાચું બોલવાની ટેવ પાડી તો અલ્લાહ પાકને શું ફળ આલ્યું? એ ડાકુઓ પોતાની જિંદગીના અંદર ડાકુપણાથી તોબા કરી અને બધા અલ્લાહના વલી બની ગયા. એટલા માટે મા બહેનો, અગર આપ પોતાના મામૂલી સમજતા હોય તો એ પોતાના દિમાગથી કાઢી નાખો. આપ ઓરત જાત છો, અલ્લાહ પાકને આપને બહુ મોટી જિમ્મેદારી આપી છે. આપને એટલા માટે કીધું છે કે ઘરોના અંદર રહેવાનું, તાકે ઘરોના અંદર જે કોમ છે આ દીનનું, તરબિયતનું, એ બધું કોમ આપ સંભાળો બહેતર તરીકા પર. એટલા માટે આપ લોકોને ઘરોની જિમ્મેદારી આપીશ, મર્દને બહારની જિમ્મેદારી આપીશ, મસ્તુરાતને ઘરની જિમ્મેદારી આપી છે. ચમ કે મસ્તુરાત ઘેર 24 કલાક રહ, છોકરોના પાન રહ, છોકરાને સમજશે, છોકરોની તરબિયત કરશે અને મર્દ બહારથી રોજી લઈને એમને આપશે. પણ આપ ખુશ નસીબ છો કે આપ મર્દના હાથી હાથી દુનિયાવી કોમના અંદર પણ શરીક રહો છો. અલ્લાહ પાક આપ લોકોનો બહેતરીન બદલો આપશે. આપ મર્દના સપોર્ટમાં રહો છો. પણ મા બહેનો, આટલો સપોર્ટ આ દુનિયા સુધી, આ દુનિયાવાળી વસ્તુ છે. આપણે અસલ ફિકર દીનની કરવાની છે. આપણા અસલ શોહરમાં સપોર્ટ દીનની સપોર્ટ કરવાનો છે કે જેવી રીતના આપણું ઘર દીન વાળું બની જાય, નમાઝ વાળું ઘર બની જાય, સુન્નતો વાળું ઘર બની જાય, પાકી સાફી વાળું ઘર બની જાય, કુરાને પાકની તિલાવત આપણા ઘરના અંદર થાય, આપણા ઘરના અંદર તસ્બીહનો માહોલ હોય, દુઆઓનો માહોલ હોય, આપણા ઘરનો નેનો બચ્ચો આપણી સોહબતમાં, આપણા ખોળામાં રહી અલ્લાહનો વલી બને, એની એમની જિંદગીના અંદર સારી ટેવો આવે. આ બધી ફિકર કરશો મા બહેનો તો ઇન્શાઅલ્લાહ આપણી ઔલાદ આપણા માટે આંખોની ઠંડક બનશે. અને જમજમ આપણી ઉંમર થાય, આપણી ઔલાદ આપણને ઓળખશે અને આપણની ઘડપણના અંદર આપણી ખિદમત કરશે. આજ જે મા બાપ બિચારા શિકાયતો કરે છે કે મારો છોકરો આવો થઈ ગયો, મારો છોકરો આ મુસીબતના અંદર છે, તો એ બધી મુસીબતો ચોથી આવી મા બાપની બેદરકારીના વજેથી આવી છે. એટલા માટે આપણે એની બહુ ફિકર કરવાની છે. અને મસ્તુરાત મા બહેનોના અંદર જે અમુક વધારે પડતી જે બીમારી છે, જે તકલીફ છે, એ ગીબતની તકલીફ અને જુગલખોરી, જે હાલનું કીધું, ચાડી કરવી, એકની વાત બીજા પોકાળવી, ઝઘડો કરવા માટે, એને ચાડી કહેવાય. નબી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામને કીધું કે ચાડિયા માણસ જન્નતમાં નહીં જાય. ચુગલખોરી કરવા વાળા માણસ માટે બહુ અજાબ છે. અને ગીબત
પીઠના પાછળ ગેરહાજરીમાં કોઈ એવી વાત કરવી કે જે વાત હોમલ્યા માણસને, હોમલની બાયને તકલીફ પહોંચાડવા વાળી હોય. પેલી બાય તો આવું બોલે છે, પેલી બાય તો આવી રીતના હેડે છે, પેલી બાયનું ઘર આવું છે, એને તો ડાળો નથી, એના ઘરના અંદર સફાઈ નથી, એ તો ફેશન વાળી બની જઈ છે. આ બધી વાતો આપણે પીઠ પાછળ ચમ કરીએ છીએ, એની હલકી કરવા માટે, એને નેચી કરવા માટે. મા બહેનો, અગર એટલી બધી ફિકર હોય તો આપણે એના ઘેર જાય, એકોતમાં એને સમજાઈએ, બાયને કહીએ કે બાયા તમારી વસ્તુ તમારી જિંદગી માટે, તમારી ઇજ્જત માટે ખરાબ છે, ખોટી છે, આ વસ્તુ તમે નેકાળી લો તો બહુ સારો. તો મા બહેનો, અસલ તરતીબ તો આ છે. એક ઈમાન વાળો ભાઈ અને એક ઈમાન વાળી બાય પોતાના ઈમાન વાળા ભાઈ અને બાયનો દુશ્મન બની જાય. વાતો આગી પાછી કરી અને ઝઘડો કરાવો કોઈના ઘરોના અંદર, વાતો આગી પાછી કરીને કોઈનું ઘર તોડાવો, ગીબતો કરી અને કોઈની ઇજ્જત પર માટી નાખે. મા બહેનો, આ ઈમાન વાળાની શાન નથી. કુરાનના અંદર અલ્લાહ પાક કહી રહ્યા છે, ઈમાન વાળા તો એકબીજાના ભાઈ હોય છે. ઈમાનની નિયામત અલ્લાહ પાકને આપણને ભાઈ ભાઈ બની રહેવા માટે આલી છે. હા, આ વસ્તુ આપણે દિમાગમાં રાખીએ. અગર આપણી જિંદગીના અંદર હમદર્દી નથી, કોઈના પ્રત્યે પ્યાર મોહબ્બત નથી, આપણી જિંદગી બસ બકવાસથી ભરેલી છે મા બહેનો, તો આપણે ઈમાન વાળા કેવી રીતના કહેવરાવ, આપણે મુસલમાન કેવી રીતના કહેવરાઈએ? અલ્લાહ પાકને આપણો ઇન્સાનને જે પેદા કર્યો છે એ દર્દ માટે પેદા કર્યો છે, એકબીજાના પ્રત્યે પ્યાર મોહબ્બત માટે પેદા કર્યો છે. આપણે એકબીજાના દુશ્મન ના બનીએ. કોઈની બુરાઈ હોમાં આવે, કોઈની ખોમી હોમાં આવે તો આપણે ખોમીને ઉછાળવા વાળા ન બનીએ. મા બહેનો, હદીસના અંદર આપ અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામને કીધું, જે માણસ દુનિયાના અંદર કોઈની એક મામૂલી ખોમી હપાડશે, કયામતના દાડા અલ્લાહ પાક એની મોટી ખોમી હપાડશે. કોઈ દુનિયાના અંદર કોઈની નેની જરૂરત પૂરી કરે છે, અલ્લાહ પાક કલ કયામતના દાડા એની મોટી જરૂરતો પૂરી કરશે. કોઈ માણસ કોઈ આપણા પોતાના ભાઈની મદદના અંદર રહેશે તો અલ્લાહ પાક એની મદદ કરે છે. તો આપણે કોઈના ઐબ ન ઉગાડીએ, આપણે કોઈની હલકી ના કરીએ, આપણે કોઈના પાછળ ના પડીએ, આપણે કોઈની નિગરાની ના રાખીએ. હા, અગર આપણા દિલના અંદર દર્દ છે, આપણા દિલના અંદર પ્યાર અને મોહબ્બત છે, તો આપણે એકોતના અંદર પ્યાર અને મોહબ્બતનાથી મોથા પર હાથ મૂકીને, ખભા પર હાથ મૂકીને, બેહોહું પાડીને આપણે એની ભૂલ વતાડીએ તો ઇન્શાઅલ્લાહ આ એટલો મોટો સવાબ છે, એટલો મોટો સવાબ છે કે એના બરાબર કોઈ અમલ નથી. કોઈ ઈમાન વાળાને એની ભૂલ વતાડવી, કોઈ ઈમાન વાળાને એની ખોમી વતાડવી પ્યાર મોહબ્બત નાથી, આ તો એટલી મોટી વસ્તુ છે કે અલ્લાહ પાકના નબી અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામને કીધું, બહેતરીન બંદો એ છે કે જે અલ્લાહના બંદોને અલ્લાહના તરફ બોલાવો, જે બંદો અલ્લાહના બંદોને અલ્લાહના પ્યારા ચહિતા બનાવો. તો અલ્લાહના લાડલા બનાવવાની મહેનત છે. આપણે એને એની ભૂલ વતાડશો મોઢા ઉપર મોહબ્બત નાથી તો એ ભૂલ દૂર કરશે, અને દૂર કરીને પછી શું થા? એ અલ્લાહનો પ્યારો બનશે, અલ્લાહની પ્યારી બનશે. આપણને શું મળ્યું? નબી સાહેબને આપણને એવોર્ડ આપ્યો, ઇનામ આપ્યું કે શાબાશ, બહુ સરસ મર્દ છે, બહુ સુંદર औरत સારી કે જે લોકોની ખોમીઓ વતાડી અને ખોમીઓ દૂર કરાવે છે, અને ખોમીઓ દૂર કરવાના નતીજામાં એ મર્દ औरत અલ્લાહનો લાડલો બની જાય છે. આ તો બહુ શાનદાર મહેનત છે મા બહેનો. તો એક તરતીબ તો એ છે મા બહેનો કે આપણે પીઠ પાછળ વાતો કરીએ અને કોઈની બુરાઈઓ કરીએ, એના અંદર સરાસર ગુનો, એના અંદર સરાસર નુકસાન કે ગીબત ઝીનાથી પણ ખતરનાક વસ્તુ રહેશે. હા, એને ચો માફ કરવા જાઓ, આપણે ચો માફી માંગવા જાઓ એની. અને બીજી તરતીબ એ છે કે આપણે એના હોમાં જઈ પ્યાર મોહબ્બત નાથી આપણે વાત કરીએ તો સવાબનો સવાબ, અલ્લાહ ખુશ, અલ્લાહના નબી ખુશ, અને જેટલો મોટો આપણો મુઆશરો શાનદાર બનશે. એટલા માટે મા બહેનો, આપણે ઇસ્લામની તરતીબ પર આવવાની જરૂર છે. આપણી આ ટેવો આપણે આહિસ્તા આહિસ્તા ગાઢીએ. આપણી આ ટેવો બિચારા આપણા છોકરોને બરબાદ કરે છે. આપણા ઘરના અંદર આ મોટી ઓરતો, મોટા મર્દ હજરાત બેસીને એકબીજાની આગી પાછી કરતા હોય છે, તો આપણો છોકરો આ વસ્તુ શીખતો હોય છે. મા બહેનો, શીખીને શું થા? છોકરોની જિંદગીઓ બરબાદ થાય છે. તો શું આપણે સારું કરી રહ્યા છીએ?
ના માં બહેનો, આપણે ઘરના અંદર નિઝામ બનાવીએ કે ના ભાઈ, આપણો અલ્લાહે કોઈ જિમ્મેદારી આલી નથી કોઈની આગી પાછી કરવાની, કોઈની વાતો ફેલાવાની, કોઈ બિચારાની કોઈ વાત હોમાં આવી તો આપણે એને ખુશ થઈને ઉછાળીએ છીએ. કોઈ બિચારો કોઈ ગુનાના અંદર ફસાઈ ગયો તો આપણે એને ખૂબ ઓપન કરીએ છીએ. માં બહેનો, હદીસના અંદર આવે છે કે કદી એ માણસ જેનાથી ગુનો થઈ ગયો એ બિચારો અલ્લાહથી તોબા માગી લેશે, અલ્લાહથી માફી માગી લેશે અને અલ્લાહથી પોતાનો મામલો સુધારી લેશે, પણ એક બંદો એને તોણું મારે છે તો અલ્લાહના નબી અલૈહિસ સલામ કહી રહ્યા છે કે થઈ શકે છે તું મોતના પહેલા એ ગુનાના અંદર મુબતલા થઈને મર, તારથી અલ્લાહ એ ગુનો કરાવશે. ચમે બિચારા માણસ નતો તોણો મારે છે, એને તોબા કરી લીધી છે, અલ્લાહથી માફી માંગી લીધી છે, તો એને ચમ હેરાન કરે છે, પરેશાન કરે છે, એને ચમ સતાવે છે, એની તોહીન ઇન્સર્ટ ચમ કરે છે. તો મા બહેનો, આપણે આવું ના કરીએ. આ વસ્તુ આપણને નુકસાન આપવા વાળી છે, આપણા દીનના પણ નુકસાન આપવા વાળી છે અને આપણા માટે બહુ હાનિકારક છે. એટલા માટે આ શોર્ટ ટાઈમના અંદર આપણા હોમાં જે બી વાતો આવી, અલ્લાહ પાક સૌથી પહેલા મને અમલ કરવાની તોફીક આલે અને બીજા નંબર પર આપ સૌને પણ આ પર અમલ કરવાની તોફીક આલે. અલ્લાહ તબારક વ તઆલા આપણી આ મજલિસને કબૂલ ફરમાવો. અને મા બહેનો, આપણા હોમ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આવતા મહિનાની 12 તારીખ, 12મા મહિનાની 20-21-22 તારીખ, 12મા મહિનાની લાસ્ટ મહિનાની છેલ્લા મહિનાની 20-21-22 તારીખ ઇજ્તિમા આવી રહ્યો છે આખા બનાસકાંઠા જિલ્લાનો કમાલપુર ગામના અંદર. તો એની આપણે મહેનત કરવાની છે, એની આપણે ફિકરો ચલાવવાની છે. આપણા ઘરના મર્દોના અંદર પણ આપણે આ વાત ચલાવીએ. દુઆઓ આપણે ઇજ્તિમા માટે ખૂબ કરીએ કે વર્ષોના બાદ, લોકડાઉનના બાદ અલ્લાહ પાકની આ રહેમત આપણા તરફ આવી કે ઇજ્તિમા થઈ રહ્યા છે. અલ્લાહના વલીઓ આવશે, અલ્લાહના નેક બંદાઓ ઇજ્તિમાના જરીએથી અલ્લાહના રસ્તાઓમાં જાહી, જેટલા નેક બનશી, જેટલા અલ્લાહના વલી બનશી, જેટલા મર્દ સુધરીને આવશી અને જે બી નેકીઓ વજૂદમાં આવશે, ઇન્શાઅલ્લાહ આપણો એમાં હિસ્સો રહે. તો એના માટે એક કોમ આપણે દુઆઓ કરીએ કે અલ્લાહ આ ઇજ્તિમાને કબૂલ કરે અને જે બી મહેનત આ ઇજ્તિમા માટે થઈ રહી છે, જેવી રીતના કે આ જમાત અમારી એટલા માટે જ આવી રહી છે કે ઇજ્તિમાની મહેનત થાય, એક માણસ પાનજીને અમે વાત કરીએ તો આપ પણ આ સવાબના અંદર શરીક થઈ જો, ભાગીદાર બની જો અને આની દાવત ચલાવો. ઘરના મર્દોનો હમો વાત મૂકો, તરતીબ બનાવો, પોતાના મર્દોને અલ્લાહના રસ્તાની અંદર મોકલવાની ફિકર કરો. ઇન્શાઅલ્લાહ એ મર્દ ઘરના અંદરથી જાહ દીનની ફિકર લઈને આવશે તો તમને મર્દ હારો પણ લાગશે અને તમારા ઘરના અંદર પણ દીન આવશે. તેના માટે દુઆઓ કરવાની છે, એના માટે ફિકરો કરવાની છે અને પોતાના મર્દોને એ અલ્લાહના રસ્તાના અંદર મોકલવાની પણ મહેનત કરવાની છે. અલ્લાહ પાક આપણા બધાના વાતો પર અમલ કરવાની તૌફીક આપે.